We'll see module 2. Module 2, I'll just, all these portions we have seen, that is principle of virtual work, Betty's theorem, Maxwell's law of reciprocal deflections, and unit load method for determination of deflection of statically determinate beams and trusses. Up till here we have seen in the offline classes, trusses നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടില്ല, beams വരെ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. So I'll just give you a brief of these. That is, what is principle of virtual work? Principle of virtual work explains that the internal work done is equal to the external work done. That is, if a system of forces F acting on a deformable body is under equilibrium, as the body is subjected to a small deformation caused by some other effects, the external virtual work done by F forces is equal to the internal virtual work done by F stresses. Then comes the Betty's theorem. Betty's theorem states that for a linearly elastic structure, the work done by a set of external forces Pm acting through displacement delta Mn produced by a second set of forces Pn is equal to the work done by the second set of external forces Pn acting through the displacements delta Nm produced by the first set of forces. That is, sigma Pm delta Mn is equal to sigma Pn delta Nm. Maxwell's law of reciprocal theorem is an extension of the Betty's theorem, that is, deflection at a point n due to a force P applied at a point m is numerically equal to the deflection at the point m due to the force P applied at point n. Now we'll see the application of virtual work or unit load method or the dummy load method. Okay, this is principle of virtual work. Using that we'll see the simply supported beams first. Simply supported and cantilever beams first. What we do is we remove the redundancy, and on that redundancy we apply the unit load. Okay, ബാക്കി എല്ലാ എക്സ്റ്റേണൽ ലോഡും റിമൂവ് ചെയ്യുക, എന്നിട്ട് യൂണിറ്റ് ലോഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യുക, അത് വെച്ചിട്ടുള്ള ബെൻഡിങ് മൊമെൻറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുക. സോ ദ ഇക്വേഷൻ വിൽ ബി ഇൻറ്റഗ്രൽ m ഇൻറ്റു എം ഡി എക്സ് ബൈ ഇ ഐ. ഇവിടെ എന്താ ചെയ്യുന്നത്, ഈ ക്യാപിറ്റൽ എം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എക്സ്റ്റേണൽ ലോഡ് തന്നിട്ടുണ്ടാവും, ആ ലോഡ് കാരണം ഉണ്ടാവുന്ന മൊമെൻ്റ് ആണ് ക്യാപിറ്റൽ എം. സ്മോൾ എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദി മൊമെൻറ്റ് ക്രിയേറ്റഡ് ഡ്യൂ ടു ദി ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് യൂണിറ്റ് ലോഡ് അറ്റ് ദി എൻഡ്, റിഡൻഡൻറ്റ് എൻഡ്. അതായത് ഈ എൻഡ് ആയിരിക്കും അറ്റ് ദ ഫ്രീ എൻഡ്. നമുക്ക് ഏത് എൻഡിലാണോ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ആ എൻഡിൽ റിഡൻഡൻസി മാറ്റിയിട്ട് യൂണിറ്റ് ലോഡ് മാത്രം അപ്ലൈ ചെയ്യുക, അതുകൊണ്ട് ഉണ്ടാവുന്ന ബെൻഡിങ് മൊമെൻ്റ് ആണ് സ്മോൾ എം. സ്ലോപ്പ് കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ സ്മോൾ എം എന്ന് പറയുന്നത് മൊമെൻ്റ്, യൂണിറ്റ് മൊമെൻ്റ് ആയിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യുക. ഡിഫ്ലക്ഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ സ്മോൾ എം എന്ന് പറയുന്നത് യൂണിറ്റ് ലോഡായിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യുക. So see the first question. First question is compute the slope and deflection at the free end and at the center of a cantilever of span 5 meter. So ഒരു cantilever ഉണ്ട് 5 meter, 15 kilonewton ഫ്രീ എൻഡിലുണ്ട്, 3 kilonewton meter ഫ്രീ എൻഡിലുണ്ട്, യൂണിറ്റ് ലോഡും ഉണ്ട് മൊമെൻറ്റും ഉണ്ട്. So first is you are asked to calculate the slope. Slope is integral 0 to L m into m dx by ei. ഫോർമുല രണ്ടും സെയിം ആണ്. സ്ലോപ്പ് കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ എം എടുക്കേണ്ടത്, സ്മോൾ എം എടുക്കേണ്ടത് യൂണിറ്റ് ലോഡ് മൊമെൻറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള രീതിയിലാണ്. സോ എം എസ് -1 kilonewton meter അറ്റ് ബി. ഈ ലോഡ്, എക്സ്റ്റേണൽ ലോഡ് എല്ലാം മാറ്റിയിട്ട് യൂണിറ്റ് മൊമെൻറ്റ് 1 kilonewton meter മാത്രമേ അപ്ലൈ ചെയ്യാം. ഇനി ക്യാപിറ്റൽ എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ എക്സ്റ്റേണൽ ലോഡ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്ന മൊമെൻറ്റ്, ദാറ്റ് ഈസ് ഒരു സെക്ഷൻ അസ്യൂം ചെയ്തു, -15 × x -3. ഇനി ഇത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു, ഇൻ്റഗ്രേഷൻ ലിമിറ്റ് എൻഡിലാണ് നമുക്ക് കാണേണ്ടത്. സോ 0 to 5 ആണ് ലിമിറ്റ് വരിക. എന്നിട്ട് 1/ei അപ്ലൈ ചെയ്യുക, തീറ്റ ബി കണ്ടുപിടിക്കുക. സിമിലർലി വൈ ബി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്ലൈ യൂണിറ്റ് ലോഡാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് ഡിഫ്ലക്ഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ അറ്റ് ബി. സോ ആ ഡിഫ്ലക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് -1 × x. സോ അത് അപ്ലൈ ചെയ്യുക, മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക, ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദി ഡിഫ്ലക്ഷൻ. 0 to 5 മീറ്ററിൽ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുക, ലിമിറ്റ് കൊടുത്തിട്ട് ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുക. ഇനി അറ്റ് ദി എൻഡും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്, അറ്റ് ദി സെൻറ്റർ ഓഫ് സ്പാൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. സോ സെൻറ്റർ ഓഫ് സ്പാൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നടുക്ക് വരെ എത്രയാണ്, 0 to 2.5 ആയിരിക്കും ലിമിറ്റ് വരിക. സോ 0 to 2.5ൽ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുക. ദാറ്റ് ഈസ് ദി ഓൺലി ഡിഫറൻസ്. Now see the second question. Virtual work method വെച്ചിട്ട് determine the vertical displacement of point B of the beam shown in figure. E യും I യും തന്നിട്ടുണ്ട്.
സോ ഇതിൻ്റെ കൺസിഡർ എ സെക്ഷൻ എക്സ് എക്സ്. സോ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് മാത്രമേ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളൂ. സോ കൺസിഡർ സെക്ഷൻ എക്സ് എക്സ്. എം എക്സ് എന്ന് ക്യാപിറ്റൽ എം എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്റ്റേണൽ ലോഡ് -18 കൊണ്ട് ഉണ്ടാവുന്ന മൊമെൻറ്റ്. പിന്നെ സ്മോൾ എം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്ലൈ എ യൂണിറ്റ് ലോഡ് അറ്റ് ബി. ഈ 18 kN/m റിമൂവ് ചെയ്യാം, യൂണിറ്റ് ലോഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യുക ബിയിൽ. സോ ദാറ്റ് വിൽ ബി -1 × x. ഇനി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക, ഇക്കും ഐക്കും വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക, ലിമിറ്റ് കൊടുക്കേണ്ടത് 0 to 7. അപ്ലൈ ചെയ്യുക, കണ്ടുപിടിക്കുക. നൗ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റൻ is same. Determine the deflection under the point load as shown in the figure. സോ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ സിംപ്ലി സപ്പോർട്ടഡ് ബീമാണ്, ഇയും ഐയും തന്നിട്ടുണ്ട്. സോ വിൽ ഡു ദാറ്റ് പ്രോബ്ലം നൗ. See the question. A simply supported beam of span 6 meter. So there is a simply supported beam of span as 6 meter. Span as 6 meter. Is subjected to a concentrated load of 45 kN at 2 meter from the left support. So ഇവിടെ നിന്ന് 45 kN സബ്ജക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു at 2 meter from the left support. So this is 4 meter. A, B and C. Okay. Calculate the deflection under the load point. So ഈ പോയിന്റ് സിയിലുള്ള ഡിഫ്ലക്ഷൻ ആണ് നമ്മുടെ അടുത്ത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഇ തന്നിട്ടുണ്ട്, ഐ തന്നിട്ടുണ്ട്. സോ ഡിഫ്ലക്ഷൻ കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ വാട്ട് വി ഡു ഇസ്, ആദ്യം തന്നെ ഇവിടെയുള്ള ഈ എക്സ്റ്റേണൽ ലോഡ് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവുന്ന മൊമെൻറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കണം. സോ അതിന് വി നീഡ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദി റിയാക്ഷൻസ് RA1 ആൻഡ് RB1. ഓക്കെ, RA1 ആൻഡ് RB1 കണ്ടുപിടിക്കണം. സോ ഫസ്റ്റ് വിൽ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് RA ആൻഡ് RB. ഈ എക്സ്റ്റേണൽ ലോഡ് കൊണ്ടുണ്ടാവുന്ന RA RB ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കാം. That is sigma m about A is equal to 0. So that is RB into 6 minus 45 into 2 is equal to 0. From that we will get RB is equal to 15 kN and RA is 45 minus 15, which is equal to 30 kN. സോ ഇത് എക്സ്റ്റേണൽ ലോഡ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാവുന്ന റിയാക്ഷൻസ് നമുക്ക് കിട്ടി. ഇനി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്, വി ആർ ഗോയിങ് ടു റിമൂവ് ദിസ് 45 kN. സോ ആ 45 kN നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്യുന്നു. 45 kN റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് വി ആർ അപ്ലൈയിങ് എ യൂണിറ്റ് ലോഡ് 1 kN യൂണിറ്റ് ലോഡ് അപ്ലൈ ചെയ്തു. എ, ബി, സി. സോ അതുകൊണ്ടുണ്ടാവുന്ന റിയാക്ഷൻ ലെറ്റ് ഇറ്റ് ബി RA1 ആൻഡ് RB1. ഓക്കെ, ഇനി സെയിം പ്രൊസീജിയർ സിഗ്മ മൊമെൻറ്റ് അബൌട്ട് എ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0 ചെയ്യുമ്പോൾ RB1 ഇൻറ്റു 6 മൈനസ് 1 ഇൻറ്റു 2 ഇസ് ഈക്വൽ ടു 0. സോ RB1 we will get it as 0.33 kN and RA1 we will get it as 0.67 kN. സോ സിംപ്ലി സപ്പോർട്ടഡ് ബീംസ് ആയതുകൊണ്ടിട്ട് നമ്മൾ ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് നമുക്ക് രണ്ട് റിയാക്ഷൻസ് ഉണ്ട്. സോ വാട്ട് വി നീഡ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ഇസ്, ആദ്യം നമ്മൾ 0 to 2 മീറ്ററിൽ നമ്മൾ RA കൊണ്ടിട്ടുള്ള മൊമെൻറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കും, ഡിഫ്ലക്ഷൻ കണ്ടുപിടിക്കും. പിന്നെ അടുത്ത ലിമിറ്റ് 0 to 4 RB1 ആൻഡ് RB കൊണ്ടിട്ടുള്ളത് കണ്ടുപിടിക്കും. സോ ദ ഇക്വേഷൻ ഇസ് integration is within the limit from 0 to 2 mx into capital M dx by EI plus 0 to 4 mx into M dx by EI. So that is yc is equal to, yc is equal to, we are considering 0 to 2 ആണ് നമ്മൾ ലിമിറ്റ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. സോ we are considering the left hand side section 0 to 2 വരെ. So consider a section xx in between 0 and 2. So the moment at that section due to unit load 1 kN is RA1 into x. That is small mx is RA1 into x. So what is capital M? That is due to external load. അവിടെ നമ്മളൊരു xx എന്ന് പറഞ്ഞ ഡിസ്റ്റൻസ് സെക്ഷൻ കൺസിഡർ ചെയ്തു at a distance x. So that is capital RA into x. So into RA into x into dx divided by EI plus
integral 0 to 4. 0 to 4 എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടെയാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. സോ വി ആർ കൺസിഡറിങ് എ സെക്ഷൻ XX at a distance x from B. So that will be RB1 into x ആയിരിക്കും. യൂണിറ്റ് ലോഡ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാവുന്നത് സ്മോൾ m ആണ്. So it is RB1 into x. So write it there, RB1 into x. ഇവിടെയും 45 കിലോ ന്യൂട്ടൺ ലോഡ് കൊണ്ട് ഇവിടെ ഒരു എക്സ് ഡിസ്റ്റൻസിൽ കൺസിഡർ ചെയ്യുക അറ്റ് എ ഡിസ്റ്റൻസ് x. So it is RB into x into RB into x into dx divided by EI. Now we'll substitute for RA1, RA, RB1 and RB. Then we'll integrate. So that is YC is equal to 1 by EI into integral 0 to 2 RA1 is 0.67 into x, RA is 30x into dx plus 0 to 4 RB1 is 0.33x into RBS 15x dx. Now integrate it. ഇവിടെ x square വരും, ഇത് രണ്ടും കൂടി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക, ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുക. So after integrating and multiplying you will get the answer as 0.568 meter, that is 56.8 mm, or it is approximately equal to 57 mm. Now the rest of the problems are given in the notes. That is a simply supported beam of span 6 meter that we have done. Any similar problems, അതായത് cantilever with 25 kilonewton per meter നമ്മൾ ഓൾറെഡി UDL ചെയ്തതാണ്. പിന്നെ simply supported beam with 25 kilonewton at 2 meter and 3 meter. So this also you can do it as homework. Please check it and ask if there is any doubts.